Hello students, I am Shri Shahajit Thomre sir, working in Shri Chodeshwari Prashala Solapur. I am going to present 9th English lesson 1.4, The Story of a Tea, part 3. Students, I am going to start here third part of this lesson. How did tea first come to India? पहिल्यांदा भारतामध्ये चहाची सुरुवात कशी झाली किंवा चहा भारतात कसा आला? Historians think that the people who study history, historians they are called, historians think that tea had been known in India as a medicinal plant since ancient times. प्राचीन काळापासून भारताकडे किंवा भारतामध्ये चहा हे एक मेडिसिनल प्लांट म्हणून परिचित आहे, ज्ञात आहे. Means since long time in India, tea had been known as a medicinal plant since so many years. But tea was not drunk for pleasure until the British began to establish plantation in the 19th century. परंतु 19th century मध्ये ब्रिटिशांनी चहाची लागवड करेपर्यंत चहा एक किंवा चहाकडे एक आनंदासाठी पिण्याचे पेय म्हणून पाहिले जात नव्हते. When British people began to establish means set up plantation in 19th century, then only people realized that tea is drunk for pleasure. तेव्हा लोकांना कळलं की चहा हे अगदी आनंदाचं पेय म्हणून आहे हे लोकांना कळलं. But before 19th century in India, people knew only that tea is working or tea is known as a medicinal plant since so many years. But when the British began to establish tea plantation in India in 19th century, till then, tea was started drinking for pleasure. But before 19th century, tea had been known as a medicinal plant. In the 1770s, the British East India Company made several unsuccessful attempts to grow tea in Bhutan and Assam. तर 1770च्या दशकामध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने चीनमधून बिया आणून त्यांनी भूतान आणि आसाममध्ये चहाची लागवड करण्याचे अनेक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स केले, म्हणजे अयशस्वी प्रयत्न केले. With seeds from China. So in the 1770s, the British East India Company made several unsuccessful attempts to grow tea in Bhutan and Assam with seeds from China. China मधून त्यांनी बिया आणून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने 1770 मध्ये भूतान आणि आसाम मध्ये चहा लागवडीचे काही अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स केले, प्रयत्न केले. Although these attempts failed, though the British East India Company made unsuccessful attempts of growing tea in Bhutan and in Assam, जरी त्यांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले तरी द बोटॅनिस्ट रॉबर्ट ब्रूस, तर वनस्पती शास्त्रज्ञ रॉबर्ट ब्रूस जो आहे त्यांनी in 1823, the person who studied botany is called a botanist. वनस्पती शास्त्रज्ञ, name of the scientist is
Robert Bruce. Robert Bruce in 1823 discovered tea plants growing wild in upper Brahmaputra Valley. 1823 मध्ये रॉबर्ट ब्रूसने ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यातील उंच ठिकाणी चहाची झाडे अफाट पद्धतीने वाढतात असा त्यांनी शोध त्याच्यामध्ये लावला 1823 मध्ये. The botanist Robert Bruce in 1823 he discovered that plants growing wild on large scale मोठ्या प्रमाणात in the upper Brahmaputra च्या खोऱ्यामध्ये उंच ठिकाणी चहाची झाडं अफाट पद्धतीने वाढतात हे त्याने शोधून काढलं. In May 1838 the first Indian tea from Assam was sent to England for public sale. आणि 1838 मध्ये पहिला भारतीय चहा आसाम मधून इंग्लंडला सेलसाठी विक्रीसाठी पाठवला. Since then India has gone on to become one of the leading producers of tea in the world. आणि तेव्हापासून जगातल्या चहा उत्पादक देशापैकी भारत सुद्धा हा एक आघाडीवर असलेला एक देश आहे. In 1838 the first Indian tea from Assam was sent to England for public sale. सर्वसामान्य लोकांनी विक्रीसाठी पहिल्यांदा 1838 मध्ये आसाम चहा इंग्लंडला पाठवला गेला आणि तिथपासून आजपर्यंत आपण पाहिलं तर इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्युसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड. आज चहा उत्पादनापैकी भारत सुद्धा हा एक आघाडीवर असलेला देश आहे. Then tea lovers claim that the people who love to drink tea जे चहा प्रेमी लोक जे आहेत ज्यांना चहा खूप आवडतो किंवा ज्यांना चहामध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे असे लोक समजा आपण पाहिले तर त्यांचा असा क्लेम आहे त्यांचा असा दावा आहे टी मे बी एबल टू रेड्यूस द रिस्क ऑफ कॅन्सर, control blood pressure and fight viruses in our body and actually help us live longer. म्हणजे चहा प्रेमी लोकांचा असा दावा आहे की व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आर देअर. reduce risk of cancer, कॅन्सरचा धोका कमी होणे, कंट्रोल ब्लड प्रेशर जो असतो रक्तदाब त्याला नियंत्रणात ठेवणे, अँड फाईट व्हायरसेस इन आवर बॉडी, आपल्या शरीरामध्ये जे व्हायरस जे रोग जंतू शिरतात त्यांच्या विरुद्ध लढाई करणं, त्यांच्याशी फाईट करणं आणि त्याचबरोबर ऍक्च्युअली हेल्प्स अस लिव्ह लॉंगर, आपल्याला जास्त दिवस जगायला चहा हेल्प करतो असं काही टी लवर्स जे चहा प्रेमी आहे त्यांचा हा क्लेम आहे, त्यांचा हा दावा आहे. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. आवर बॉडी प्रोड्युसेस केमिकल्स कॉल्ड फ्री रॅडिकल्स. आपल्या शरीरामध्ये असे काही मुक्त रसायन तयार होत असतात. आवर बॉडी प्रोड्युसेस केमिकल्स कॉल्ड फ्री रॅडिकल्स. आपल्या शरीरामध्ये अशी काही रसायने तयार होतात ज्याला आपण मुक्त मूलके म्हणतो, फ्री रॅडिकल्स म्हणतो. दे कॅन डॅमेज आवर बॉडी अँड आवर हेल्थ. आणि मग हे जे फ्री रॅडिकल्स आहेत, हे जे केमिकल्स आहेत ते आपल्या बॉडीला डॅमेज करतात, आपल्या हेल्थला डॅमेज करू शकतात. टी कंटेन्स अँटीऑक्सिडंट्स. आणि चहामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स हे मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे टी कंटेन्स अँटीऑक्सिडंट्स कॉल्ड फ्लोराइड्स. चहामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आहे त्याला आपण फ्लोराइड्स म्हणतो. सायंटिस्ट बिलीव्ह these help to protect our system against free radicals. आणि शास्त्रज्ञ असं म्हणणं आहे
की चहामध्ये अँटी ऑक्सिडंट्स असल्यामुळे, ज्याला आपण फ्लोरंट्स म्हणतो, तर ते तुमच्या बॉडीमध्ये जे केमिकल प्रोड्यूस होतात, जे हानिकारक असतात, आपल्या बॉडीला डॅमेज करतात, आपल्या हेल्थ डॅमेज करतात, अशा फ्री रॅडिकल्सशी लढा देण्यासाठी चहामध्ये असलेले अँटी ऑक्सिडंट्स हे खूप महत्वाचे आहेत. त्या आपल्या बॉडीला प्रोटेक्ट करतात अँड दे फाईट अगेन्स्ट फ्री रॅडिकल. ते मुक्त मूलके आपल्या बॉडीमध्ये असतात, रसायन आपल्या बॉडीमध्ये तयार होतात, त्यांच्यावरती फाईट करतात. फॉर मेनी पीपल टी इज अ पॉप्युलर ड्रिंक टू हॅव विथ फ्रेंड्स. बरेच लोक हे मित्रांसोबत चहा घेणे. फॉर दिस टी इज अ पॉप्युलर ड्रिंक. According to many people or for many people, tea is a popular drink to have with friends. मित्रांसोबत चहा ही अगदी लोकप्रिय गोष्ट आहे. In many countries around the world, tea drinking is an important social occasion. Important social occasions. तर बऱ्याच देशामध्ये सामाजिक कार्यक्रम जे असतात, अशा सामाजिक कार्यक्रमाच्या वेळेस सुद्धा चहा हे अत्यंत महत्वाचं पेय आहे. जपान, चायना, रशिया अँड कोरिया हॅव स्पेशल टी सेरेमनीज अँड ट्रॅडिशन्स. त्यामध्ये जपान असेल, चायना असेल, रशिया असेल किंवा कोरिया असेल, अशा या देशामध्ये चहापानाची खास अशी एक त्याला परंपरा म्हणून एक ट्रॅडिशन आहे. These ceremonies give people the time to relax and enjoy the taste and the smell of tea. त्यामुळे लोकांना त्या ठिकाणी एकत्रित येऊन चहाचा आनंद लुटणं, आस्वाद लुटणं, चहाचा सुगंध असेल, एक विरंगुळा त्या लोकांसाठी असतो. सो फॉर दॅट पीपल कम टुगेदर टू रिलॅक्स अँड एन्जॉय टी टेस्ट अँड स्मेल ऑफ द टेस्ट. चहाची चव असेल, चहाचा सुगंध असेल, तो आनंद त्याचा घेण्यासाठी लोक एकत्र येतात. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. मोस्ट पीपल इन जपान बिलॉंग टू अ टी क्लब वेअर दे गो एव्हरी वीक टू टेक पार्ट इन टी सेरेमनी. जपानमधले अनेक लोक जे आहेत ते चहा क्लबचे सभासद आहेत आणि ते प्रत्येक वीकला चहा कार्यक्रमात, चहा समारंभात जातात, तिथं भाग घेतात. They enjoy taste of the tea, smell of the tea there. Next, ordinary people also feel that tea ceremonies are spiritual occasions that are closely associated with their religion. काही लोकांना असं म्हणणं आहे की धर्माशी नाते किंवा घट्ट जोडून ठेवणारा एक धार्मिक प्रसंग म्हणून चहाकडे पाहिलं जातं. एक स्पिरिच्युअल ओकेजन म्हणून चहाकडे पाहिलं जातं. टी देसे असं म्हणतात की चहा इज अ हेल्दी, एन्जॉयबल अँड स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक. चहा हे आरोग्य संपन्न आहे, आरोग्यास पोषक आहे, त्याचबरोबर एन्जॉयबल आहे, मनोरंजक आहे आणि स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक, एक उत्तेजक पेय आहे. फुल ऑफ गुड क्वालिटीज. चहामध्ये भरपूर असे काही गुणधर्म आहेत. इट रिड्युसेस लोनलीनेस अँड काम्स युअर हार्ट. समटाइम्स वी फील लोनली, समटाइम्स वी फील बोर, समटाइम्स वी फील डल. अशा आळस जेव्हा तुम्हाला येतो किंवा एकटेपणा वाटतो, तो एकटेपणा चहामुळे घालवला जातो. अँड काम्स युअर हार्ट, आणि तुमच्या एक मनाला एक शांतता वाटते. इट इज अ कम्फर्ट इन एव्हरीडे लाईफ. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये सुखावह करणारं टी इज अ इम्पॉर्टंट ड्रिंक, एक महत्वाचं पेय आहे. नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Many Koreans today still have tea ceremonies for important occasions, including spiritual,
special birthdays and anniversaries. So very important paragraph. Many Korean today, आज बरेचले कोरियन लोक still have tea ceremonies for important occasions. महत्वाच्या प्रसंगी त्यामध्ये स्पेशल बर्थडे असतील, काही खास वाढदिवस असतील, ॲनिव्हर्सरी असेल, छोटेसे वाढदिवस असतील, अशा प्रसंगामध्ये आज चहाचा सोहळा ते मोठ्या प्रमाणात आयोजित करतात. In most area of China, the tea is made in small clay teapots. आणि चीनमध्ये बऱ्याच ठिकाणी छोट्या छोट्या मातीच्या भांड्यामध्ये चहा बनवला जातो. At tea ceremonies, cups are only half filled. आणि त्या कार्यक्रमामध्ये, त्या सोहळ्यामध्ये चहाचे कप हे अर्धे भरले जातात. The Chinese believe that the rest of cup must be filled with friendship and affection. आणि त्यामध्ये चिनी लोकांचं असं मत आहे की चहाचा उर्वरित जो अर्धा कप आहे तो मैत्री आणि स्नेहाने भरलेला असावा, असं चिनी लोक मानतात. इन रशियामध्ये सुद्धा tea is made and served in samovars, a special Russian tea kettle made of metal. रशियामध्ये सुद्धा चहा तयार केल्यावरती तो एका धातूच्या समोवार्स नावाच्या एका खास रशियन चहाच्या किटलीमधून चहा दिला जातो. तर प्रत्येक देशामध्ये चहा वेगवेगळ्या त्या ठिकाणी पद्धती आहेत देण्याच्या. Then Vietnam produces special varieties of tea such as lotus tea and jasmine tea. आता व्हिएतनाम मध्ये सुद्धा कमळाच्या फुलाचा चहा, जास्मिन जाईच्या फुलांचा चहा यासारखे विशेष प्रकारचे चहा बनवले जातात. In Japan, tea is made using powdered green tea called matcha. In Japan, tea is made using powdered green tea called matcha. जपान मध्ये मेचा नावाच्या ग्रीन टीच्या भुकटीपासून चहा बनवला जातो. इन जापान, टी इज मेड युजिंग पावडर्ड ग्रीन टी. चहाची भुकटी त्याला नाव आहे मेचा. द टी इज मिक्स्ड विथ बॉइल्ड वॉटर युजिंग अ बांबू व्हिस्क अँड सर्व्ड इन स्मॉल बाउल्स. आणि उकळत्या पाण्यात बांबूच्या काठीने हा चहा मिसळतात आणि छोट्या छोट्या बाउलमध्ये, वाडग्यामध्ये हा ओतून चहा लोकांना दिला जातो. सर्व म्हणजे देणे, गिव. And now, how about India? We talked about Japan, we talked about Russia, we talked about Vietnam, China, England, Europe countries. Now, how about India? मागणी भारतामध्ये काय झालं मग? A cup of tea is offered to any guest or visitor as a token of hospitality. Hospitality means adartithya, to welcome the guest and give the good treatment to them. So, in India, a cup of tea is offered to any guest or any visitor. येणारा पाहुणा असेल, कोणी आपल्या घरी येईल, एक टोकन ऑफ, एक सिम्बॉल ऑफ, एक प्रतीक म्हणून, ऑफ हॉस्पिटॅलिटी, आदरातिथ्याचं प्रतीक म्हणून, एव्हरी इन द हम्बलेस्ट ऑफ होम, इन व्हेरी पुअर होम, कॉमन मधल्या कॉमन घरी सुद्धा, सर्वसामान्य घरामध्ये, प्रत्येक गरीबातल्या घरी, गरीब अशा घरात सुद्धा एक टोकन ऑफ हॉस्पिटॅलिटी म्हणून पाहुण्यांना चहा दिला जातो. Many Indians like their tea hot with good deal of milk and sugar in it. बऱ्याच भारतीय लोकांना चहामध्ये भरपूर दूध आणि साखर
घातलेला चहा जास्त आवडतो. Then in the rainy season, particularly rainy season, विशेषतः पावसाळ्यामध्ये, it is brewed with ginger to give it additional medicinal properties. आणि विशेषतः पावसाळ्यामध्ये चहामध्ये आलं घालून जर चहा उकळला तर त्यामध्ये त्याच्यातले जे मेडिसिनल प्रॉपर्टी आहे ते द्विगुणित होतात, त्याचे औषधी गुणधर्म वाढतात. So in India, particularly in a rainy season, ginger is added. त्याच्यामध्ये आलं घालून चहा उकळवला जातो. त्याचबरोबर others add spices like, त्याच्यामध्ये इतर लोक पण काही मसाले घालतात. त्याच्यामध्ये आहे कार्डामोम मीन्स वेलदोडे आहे, क्लोज लवंग, और मॅक त्याला आपण जायपत्री असं म्हणतो, यासारखे मसाले पण काही लोक त्यामध्ये घालतात टू ऍड टू इट्स टेस्ट अँड फ्लेवर. त्याची चव, त्याची लज्जत वाढावी म्हणून some people add spices like cardamom, clove or mac, and it adds the taste and flavor of the tea. त्यामुळे चहाची चव, स्वाद निश्चितपणे वाढतो. Tea is a must after a plate of spicy snacks. आपल्याला माहित आहे की आपण समजा एक प्लेट भरून जर समजा आपण स्नॅक्स खाल्ले, समजा काही चमचमीत पदार्थ समजा आपण खाल्ले, ऑइली पदार्थ खाल्ले, विशेषतः especially in the morning and evening, particularly morning time, in the evening time, if we take a plate of spicy snacks, आपण समजा एक प्लेट भरून जर समजा आपण चमचमीत समजा आपण पदार्थ खाल्ले, ऑइली पदार्थ समजा आपण खाल्ले, तर टी इज अ मस्ट ॲट दॅट टाइम. अशा वेळेस चहा हे अतिशय आवश्यक असलेलं पेय आहे. वी नो दॅट इन आवर कंट्री, whenever we give any spicy snacks in the morning time or in the evening time to our guest, after that we give them a cup of tea. आपण त्यांना एक कप चहा देतो शेवटी. Some connoisseurs relish delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea and even iced tea. आणि काही जे रसिक आहेत, we may called as connoisseurs. The meaning of this word is rasik, who loves tea. Some connoisseurs relish means depend delicately flavored jasmine tea, green tea, lemon tea and even iced tea. जाईचा मोहक असेल किंवा हलक्या सुगंधाने असेल, किंवा चहा त्याच्यामध्ये ग्रीन टी आहे, लेमन टी लिंबाचा स्वाद असलेला आहे चहा, आईस टी आहे, अशा सर्व प्रकारच्या चहाचा आनंद रसिक लोक असतात, जे दोज हू लाईक टू ड्रिंक टी लवर्स, जे पारखी लोक असतात, असे लोक दे एन्जॉय jasmine tea, green tea, lemon tea. jasmine flavor, green tea, lemon tea, लिंबाचा फ्लेवर त्याला असेल, आईस्ड टी त्याला आपण थंड कोल्ड कॉफी आपण ज्याला म्हणतो तशा पद्धतीनं चहा, तर हे लोक चहा एन्जॉय करतात. हाऊ अबाउट यू, तुम्हाला कसा चहा आवडतो? सो इन दिस लेसन रायटर हॅज गिवन the history of a tea, people's belief regarding the tea, चहाचा इतिहास, how did the tea spread all over the world, जगभरात चहा कसा कसा पसरत गेला, कोणत्या कंट्रीमध्ये गेला, सुरुवात कुठून झाली, how the tea is spread all over the world, जगभरामध्ये चहा कसा प्रसिद्ध झाला, कसा स्प्रेड झाला, आणि what are the uses, medicinal uses of the tea, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द टी. काही त्याला सोशल फंक्शन्स आहेतच, त्याचबरोबर सामाजिक कार्यक्रमामध्ये तर चहा देतातच, त्याशिवाय त्याला काही मेडिसिनल गुणधर्म आहेत का,
All these things are mentioned in this lesson. So students, I have covered this lesson in 3 parts. Part 1, Part 2 and Part 3. Now I have finished Part 3 of the lesson, the story of tea. You have watched this video. You have listened to me. I am very thankful to all of you. Thank you so much.